تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. سوال دوم زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو. ماڈل پیپر حصے سوم. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اردو لیکچرر MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد. سیکشن نمبر 7 مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 سوالوں کے جواب 5 سطروں میں لکھیے. سوال نمبر 1 فیض احمد فیض کے کلام کی خصوصیات لکھیے. جواب ہے فیض احمد فیض اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں. وہ بنیادی طور پر ایک رومان پسند شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں ترقی پسند خیالات کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. اسی لیے ان کی شاعری میں رومان پرستی اور حقیقت پسندی کا حسین امتزاج ملتا ہے. نقش فریادی، دست صبا اور زندہ نامہ ان کے شعری مجموعے ہیں. سوال نمبر 2 فیض نے نظم پہلی سی محبت میں زندگی کے کن مسائل کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فیض نے نظم پہلی سی محبت میں زندگی کے کئی مسائل کا ذکر کیا ہے. فیض ترقی پسند تحریک سے جڑ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی نظم میں غلامی کی صعوبتوں، سرمایہ داروں کے ظلم، حکومت کا رعایا سے سلوک، زمانے کے حالات، کمزور انسانوں پر ظلم اور بیمار لوگوں کا ذکر اپنے محبوب یا وطن سے کر رہے ہیں. فیض احمد فیض کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے فیض بچپن سے ہی ذہین تھے. 4 برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا. عربی اور فارسی کی تعلیم مولوی ابراہیم سے حاصل کی. ہائی اسکول اور میٹرک کے بعد انگریزی اور فارسی سے MA کی. انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کی. دوسری جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہو گئے. سوال ہے فیض اپنے محبوب کے حوالے سے کن اہم نکات کو بیان کرتے ہیں؟ جواب ہے فیض نے اپنے محبوب کے حوالے سے کئی اہم نکات کو بیان کیا ہے. اپنے محبوب سے محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا تھا کہ تیری موجودگی اور ساتھ سے میری زندگی روشن اور خوشحال ہے. تیرا خوبصورت چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، لیکن جب میں زمانے کے دکھ دیکھتا ہوں تو غم زدہ ہو جاتا ہوں. تیرے حسن کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، لیکن اگر میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کروں تو وہ سکون کا الگ ہی مزہ ہے. زمانے میں حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے اور انسانیت گھٹتی جا رہی ہے، اسی لیے میرے محبوب مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ، کیونکہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. سوال نمبر 5 امجد حیدر آبادی کی تیسری رباعی کا مرکزی خیال لکھیے. اس کا جواب ہے امجد حیدر آبادی تیسری رباعی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کڑی محنت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے جس سے بڑی کامیابی حاصل
ہوتی ہے. دوسروں کی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی رہبری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر سانس کو ایک بڑی عمر سمجھ کر کام کرنا چاہیے. سوال نمبر 6. امجد حیدر آبادی کی رباعیات کی خصوصیات لکھی. جواب ہے امجد حیدر آبادی کی رباعیوں میں اخلاق، تہذیب، اسلامی فکر، خدا کی ذات، انسان کی بندگی، عاجزی و انکساری، دعا کے آداب، انسانیت اور قرآنی تجلیات دکھائی دیتی ہیں. انسانوں سے محبت کے بجائے اللہ سے محبت کرنے اور اخلاق کو سنوارنے پر زور دیتے ہیں. امجد انسانیت کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں. سوال نمبر 7. امجد حیدر آبادی کے حالات زندگی قلم بند کیجیے. جواب ہے امجد حیدر آبادی اردو کے مشہور رباعی گو شاعر گزرے ہیں. ان کا اصل نام سید احمد حسین تھا. وہ 1886 عیسوی میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام سید رحیم علی تھا. بچپن میں والد کے انتقال کے بعد والدہ نے پرورش کی. 1908 عیسوی میں موسیٰ ندی کی طغیانی میں ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی تینوں بہہ گئیں. 1961 عیسوی میں امجد کا انتقال ہوا اور انہیں احاطہ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ حیدر آباد دکن میں دفن کیا گیا. سوال نمبر 8. داغ کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیے. جواب ہے داغ کا اصل نام نواب مرزا خان اور تخلص داغ تھا. وہ 25 مئی 1831 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا. 7 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے. ان کا بچپن دہلی کے لال قلعے میں گزرا. داغ نے شیخ ابراہیم ذوق کے رنگ میں شعر کہنا شروع کیا. معاش کی تلاش میں وہ دہلی سے رامپور گئے اور نواب سیف علی ناظم کے یہاں ملازمت کی. وہاں سے حیدر آباد آئے اور میر محبوب علی خان والی دکن کے استاد مقرر ہوئے. ہندوستان بھر میں ان کے شاگرد موجود تھے اور خط و کتابت کے ذریعے اصلاح لیتے تھے. اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں علامہ اقبال بھی داغ سے اصلاح لیا کرتے تھے. داغ کا انتقال 17 مارچ 1905 عیسوی کو حیدر آباد میں ہوا. سوال نمبر 9. داغ کی غزلیہ شاعری کی خصوصیات بیان کیجیے. جواب ہے مرزا داغ کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے. محاورہ بندی، زبان کا چٹخارا، حسن و عشق کے بے باکانہ معاملات اور انداز بیان کا تیکھا پن ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. کلام میں زبان و بیان کے معاملے میں ان کا نام ناقابل فراموش ہے. حیدر آباد آنے کے بعد وہ نواب میر محبوب علی خان والی دکن
6 استاد مقرر ہوئے. ہندوستان بھر میں ان کے شاگرد موجود تھے جن کی اصلاح وہ خط و کتابت کے ذریعے کرتے تھے. اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں علامہ اقبال بھی داغ سے اصلاح لیا کرتے تھے. گلزار داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور مثنوی فریاد داغ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں. سوال نمبر 10. سوال نمبر 9. جامی کے مختصر حالات زندگی لکھیے. جواب ہے خورشید احمد جامی کا اصل نام ابو الحمید خورشید احمد نام اور جامی تخلص تھا. وہ حیدر آباد میں 15 مئی 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے. والد کا نام محمد یعقوب تھا. جامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور نانا قاضی صدیق احمد فہیم سے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی. پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منشی فاضل میں کامیابی حاصل کی. کچھ عرصے محکمہ آبکاری میں بحیثیت انسپکٹر ملازمت کی، لیکن جلد ہی ملازمت سے مستعفی ہو گئے اور فارسی اور اردو کی درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. 8 مارچ 1970 عیسوی کو حیدر آباد میں ان کا انتقال ہوا. سوال نمبر 11. خورشید احمد جامی کی شعری خصوصیات پر روشنی ڈالیے. اس کا جواب ہے جدید اردو غزل کی تاریخ میں جامی کا شمار صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے. انہوں نے ہر تحریک اور ادبی روایت کا استقبال کیا، لیکن حیات و کائنات کو اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے اسلوب میں ڈھالا. جامی نے زبان کو برتنے کا ایک سلیقہ دیا. ان کے جملہ 10 شعری مجموعے، 3 جاسوسی ناول اور ادب اطفال پر 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. شرارے، رخسار، سحر، یاد کی خوشبو اور برگ آوارہ ان کے مشہور و مقبول شعری مجموعے ہیں. جامی کو نثر نگاری پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے جم کاربیٹ، رائڈ ہیگرو، تیرتھ رام فیروز پوری کے طرز تحریر سے متاثر ہو کر کئی کہانیاں اور جاسوسی ناول لکھے جو شائع ہو کر کافی مقبول ہوئے. سیکشن نمبر 8. مندرجہ ذیل میں سے کوئی 2 سوالات 5 سطروں میں لکھیے. سوال نمبر 1. منظور کون تھا اور اس کو کون سی بیماری لاحق تھی؟ اس کا جواب ہے منظور ایک 10 سال کا لڑکا تھا جس کے معمولی چہرے پر غیر معمولی کشش تھی. وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. منظور دواخانے میں زیر علاج تھا. بچپن میں ایک دن کھیل کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہانے کی وجہ سے اس کے پچھلے دھڑ پر فالج کا حملہ ہوا. اختر پر نوٹ لکھیے. جواب ہے اختر ایک یتیم لڑکا ہے جس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں.
इसकी उम्र 20 साल है। इसे कोई ना कोई बीमारी लाहक रहती है। इसके अलावा दिल की बीमारी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बीमारी थी, जिसमें दिल की रगें सूख जाती हैं। वो दवाखाने में जेरे इलाज होता है, जहां मंजूर इसकी सेहत याबी के लिए दुआ मांगता है और वो ठीक हो जाता है। मंजूर क्यों दवाखाने से वापस घर जाना नहीं चाहता था? इसका जवाब है, मंजूर इसीलिए दवाखाने से वापस घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां वो अकेला हो जाएगा। इसका बाप दर्जी की दुकान पर और माँ पड़ोस में काम करती थी, लेकिन डॉक्टर ने मंजूर को घर जाने की इजाजत दे दी थी क्योंकि अब इसका इलाज नहीं हो सकता था। सवाल नंबर 4, मौलवी अब्दुल हक के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब है, मौलवी अब्दुल हक उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ के कस्बे हापुड़ के सरदा गांव में 20 अप्रैल 1870 ईस्वी को पैदा हुए। उनके वालिद सूबे पंजाब में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद अलीगढ़ से BA किया और मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद आए। यहाँ की कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी और उर्दू अदब में कई अहम कारनामे अंजाम दिए। उर्दू की नश्ओ-नुमा में सूफियाए कराम का हिस्सा उनकी एक अहम किताब है। इन्हें बाबाए उर्दू के खिताब से नवाजा गया। इनका इंतकाल 16 अगस्त 1961 ईस्वी को पाकिस्तान में हुआ। नामदेव माली कौन था? इसका जवाब है, नामदेव एक माली था जो औरंगाबाद के मकबरे राबे दुर्रानी के बाग में काम करता था। वो पेड़ पौधों को अपनी औलाद समझता था और इनका पूरा ख्याल रखता था। कीड़ लगने पर इनको दवा डालता और तीमारदारी करता। सूखा पड़ने पर दूर जाकर इनके लिए पानी लाता था और पेड़ों को हरा भरा रखता था। सवाल नंबर 6, नामदेव माली कौन था? इसका जवाब है, नामदेव एक माली था जो औरंगाबाद के मकबरे राबे दुर्रानी के बाग में काम करता था। वो पेड़ पौधों को अपनी औलाद समझता था और इनका पूरा ख्याल रखता था। कीड़ लगने पर इनको दवा डालता और तीमारदारी करता। सूखा पड़ने पर दूर जाकर इनके लिए पानी लाता था और पेड़ों को हरा भरा रखता था। सवाल नंबर 7, नामदेव माली जड़ी बूटियों से किस तरह इलाज करता था? जवाब है, नामदेव माली को बागों में पेड़ पौधों की देखभाल करते करते जड़ी बूटियों की शिनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में इसे बड़ी महारत हासिल हो गई थी। वो अपने बाग से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत से इनका मुफ्त इलाज करता था। सवाल नंबर 8, खुश्क साली के जमाने में नामदेव माली ने बाग की किस तरह निगहदाश्त की? जवाब है, एक साल बारिश बहुत कम हुई
कुओं और बावलियों में पानी खत्म हो गया था, पेड़ पौधे सूखने लगे थे। नामदेव दूर दूर से पानी भर लाता और पौधों को सींचता। जब पानी की किल्लत और बढ़ गई तो वो रात को भी पानी भरने चला जाता था। सवाल नंबर 9, बादशाह के मुतालिक डॉक्टर शीला राज के क्या ख्यालात हैं? जवाब है, डॉक्टर शीला राज के ख्याल में नवाब मीर उस्मान अली खां आसिफ ने 1911 ईस्वी में इंतजाम हुकूमत संभाली और रियासत को कौमी यकजहती का गहवारा बनाया। तमाम मज़ाहिब और मजहबी इमारतों का एहतराम, तालीम को फरोग और दवाखाने कायम किए, अदब की सरपरस्ती की। सवाल नंबर 10, मीर उस्मान अली खां की शख्सी खूबियों की चंद मिसालें पेश कीजिए। जवाब है, डॉक्टर शीला राज ने नवाब मीर उस्मान अली खां आसिफ की कई शख्सी खूबियों को बयान किया है। वो सादगी पसंद थे। इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद खुद के लिए कम खर्च करते थे, लेकिन रियाया के लिए दिल खोल कर खर्च करते थे। काफी हमदर्द थे। किसी बीमार और गरीब को देखते तो परेशान हो जाते थे। अवाम की खुशियों और गमों दोनों में शरीक रहते थे। आसिफ जा साबे की फयाजी पर एक नोट लिखिए। जवाब है, नवाब मीर उस्मान अली खां आसिफ सादगी पसंद शख्सियत थे। रवादारी के साथ साथ उन्होंने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल खोल कर मदद की। साथ ही मजहबी इमारतों के लिए लाखों की माली इमदाद की, तालीमी इदारों को कायम किया और शोरा और अदीबों की भी मदद की। सवाल नंबर 12, चिकनाई कितनी तरह की होती है? मिसालें देकर वजाहत करें। इसका जवाब है, आबिद मोइज ने 2 तरह की चिकनाई का जिक्र किया है, एक नजर आने वाली और दूसरी नजर न आने वाली। चिकनाई नजर आने वाली चिकनाई तेल, घी वगैरह से मिलती है और नजर न आने वाली चिकनाई बीजों, खुश्क मेवों वगैरह से मिलती है। सवाल नंबर 13, चिकनाई इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं? जवाब है, चिकनाई इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मस्का, घी वगैरह पिघल कर फैल जाते हैं। इन्हीं फैलने वाली चिकनाई कहा जाता है। ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का इजाफा करती है। चिकनाई को तलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। सवाल है, कुदरती चिकनाइयों से कौन कौन सी चिकनाइयाँ तैयार की जाती हैं? इसका जवाब है, कुदरती चिकनाइयों से तेल, घी, मस्का वगैरह तैयार किया जाता है। इसके अलावा कुछ चिकनाइयाँ बीजों और खुश्क मेवों से हासिल होती है। ये तमाम चिकनाइयाँ बेकरी अशिया की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। सेक्शन नंबर 9, इंदरज झेल सवालों के जवाब एक लफ्ज या एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, फैज कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है, फैज अहमद फैज 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए।
सवाल नंबर 2, हुकूमत रूस ने फैज को कौन सा इनाम दिया? इसका जवाब है हुकूमत रूस ने फैज को लेनिन अमन इनाम दिया। सवाल नंबर 3, फैज बुनियादी तौर पर किस किस्म के शायर हैं? जवाब है फैज बुनियादी तौर पर इश्तराकी और तरक्की पसंद शायर है। सवाल नंबर 4, फैज को अदब की कौन सी तहरीक का नुमाइंदा शायर कहा जाता है? जवाब है फैज को तरक्की पसंद अदबी तहरीक का नुमाइंदा शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 5, फैज के कोई 2 मजमे कलाम का नाम बताइए। इसका जवाब है नक्श फरियादी और दस्ते सबा फैज के मजमे कलाम है। सवाल नंबर 6, उर्दू के मशहूर रुबाई गो शायर कौन हैं? इसका जवाब है उर्दू के मशहूर रुबाई गो शायर अमजद हैदर आबादी हैं। सवाल नंबर 7, मूसा नदी की तोग़यानी की अलमनाक तस्वीर में किस नज़्म में मिलती है? इसका जवाब है मूसा नदी की तोग़यानी की अलमनाक तस्वीर नज़्म क़ियामत सुग़रा में मिलती है। सवाल नंबर 8, अमजद हैदर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है अमजद हैदर आबादी 1886 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। सवाल नंबर 9, अमजद हैदर आबादी की नसरी तसानीफ के नाम लिखिए। अमजद हैदर आबादी की नसरी तसानीफ में हज अमजद, गुलिस्तान अमजद, हिकायत अमजद, पयाम अमजद और जमाल अमजद शामिल हैं। सवाल नंबर 10, अमजद हैदर आबादी कहाँ मदफन है? इसका जवाब है अमजद हैदर आबादी अहाता ए दरगाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद दक्कन में मदफून है। सवाल नंबर 11, दाग का सन पैदाइश क्या है? इसका जवाब है दाग 25 मई 1831 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर 12, दाग का असल नाम क्या है? इसका जवाब है दाग का असल नाम नवाब मिर्जा खान है। सवाल नंबर 13, दाग का इंतकाल किस सन में हुआ? इसका जवाब है दाग का इंतकाल 17 मार्च 1905 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। सवाल नंबर 14, शायरी में दाग किस बादशाह के उस्ताद थे? जवाब है शायरी में दाग नवाब मीर महबूब अली खां के उस्ताद थे। सवाल नंबर 15, दाग का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका जवाब है दाग का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। सवाल नंबर 16, खुर्शीद अहमद जामी किस इलाके के शायर हैं? खुर्शीद अहमद जामी हैदराबाद के शायर हैं। खुर्शीद अहमद जामी की तारीख पैदाइश लिखिए। खुर्शीद अहमद जामी 15 मई 1914 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। जामी के शेरी मजमों के नाम लिखिए। जामी के शेरी मजमों के नाम हैं शरारे, रुखसारे सहर, याद की खुशबू और बरगे आवारा हैं। जामी का इंतकाल कब हुआ? इसका जवाब है 8 मार्च 1970 ईस्वी हैदराबाद में हुआ। सवाल नंबर 20, खुर्शीद अहमद जामी के वालिद का नाम बताइए। इसका जवाब है खुर्शीद अहमद जामी के वालिद का नाम मोहम्मद याकूब है।